ہر کام چھوڑ کر اللہ کا یہ ایک نام پڑھ لو، 2 گھنٹے بعد اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ لینا۔ 40 لاکھ کوئی دے کر چلا جائے گا، بستر پر لیٹے لیٹے بھی دولت آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا یہ نام چلتے پھرتے پڑھ لو، پھر غیب سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ یہ ایک جادوئی وظیفہ کر لو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی، اور اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے بھی تھک جاؤ گے، لیکن دولت شمار نہیں کر پاؤ گے۔ محترم ناظرین، آج سارے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ جو آپ کو بتاؤں گا، یہ عمل جو بتاؤں گا، میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کے آپ لوگ اپنی آنکھوں سے معجزات کو دیکھیے گا۔ جتنی بھی آپ کو ضرورت ہوگی، آپ اگر گھر کے اندر بھی موجود ہیں تو آپ کو اسی وقت غیبی مدد ہوگی، غیبی طریقے سے آپ کو فوری طور پر پیسے ملیں گے، اور جتنے آپ مانگیں گے اس سے زیادہ ملیں گے۔ کئی میرے بیچارے ایسے بھائی بہن روزانہ کمنٹس کرتے ہیں کہ ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ لوگ میرا یقین مانیں، یقین کریں۔ ایسے بھائی بہن کمنٹس کرتے ہیں کہ ایک وقت کا ہے دوسرے وقت کا نہیں ہے، دل پھٹ جاتا ہے ان کی باتیں سن کر۔ خدا کی قسم دل پھٹ جاتا ہے کہ کیسے کیسے بیچارے لوگ تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہمارے پاس اتنے زیادہ وسائل ہوتے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کر سکتے۔ کس کس کی بندہ مدد کر سکتا ہے؟ 2 3 4 کو دے دے گا، 5 کو دے دے گا، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں میرے دوستوں میرے عزیزوں، میرے بہت ہی پیارے غریب دوستوں بھائیوں بہنوں جو آپ لوگ اس ویڈیو پر آئے ہو، میں کہتا ہوں اتنا طاقتور وظیفہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی کو نہیں بتایا۔ لوگوں کے کمنٹس پڑھ پڑھ کے میرا جو ہے وہ دل پھٹ چکا ہے کہ میں آج وہ مجرب وظیفہ بتاؤں گا، سالوں پرانی کتاب سے نکال کر یہ وظیفہ بتایا گیا ہے۔ ناظرین آپ یقین کر کے دیکھو میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھ لینا، صرف ایک مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ۔ جس وقت آپ کو، مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، ہر بندہ اپنی مزدوری میں لگا ہوا ہے، کوئی دہاڑی میں لگا ہوا ہے، کوئی بیچارہ کمروں پر پتھر باندھ رہا ہے، کوئی اینٹیں لگا رہا ہے۔ کتنے بیچارے مزدور غریب بیچارے، کسی کے پاس تو یہ کام بھی نہیں ہے، بلکہ بالکل بیچارے جو ہیں وہ مفلسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ زندگی میں اگر پیسوں کی کمی رہ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ غیبی دولت جو بھائی بہن کہتے ہیں غیبی دولت مل جائے، صبح وظیفہ پڑھیں شام کو دولت مل جائے، غیبی طریقے سے ہم امیر بن جائیں تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، بس یہ وظیفہ پڑھ کے آزما لیں، ایک سے دوسرا دن بس ناظرین مالا مال ہو جاؤ گے۔ لیکن کچھ شرائط ہیں، ان پر عمل کرنا بہت ہی لازمی ہے، اور اس عمل کی اجازت میں صرف اس بندے کو دوں گا۔ یہ میری شرط ہے کہ ویڈیو جو مکمل دیکھے گا اس کو میں اجازت دوں گا اس عمل کی، اور نایاب اپنے سینے کا راز صرف اس کو بتاؤں گا جو شروع سے آخر تک ویڈیو مکمل دیکھے گا۔ صرف اس کو اجازت ہے بس، کیونکہ آپ لوگ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے نہیں ہو، پھر آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے، پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کیونکہ ویڈیو مکمل دیکھتے نہیں ہو، عمل سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر جو ہے وہ آپ لوگ خود شکایات کرتے ہو کیونکہ آپ لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھو گے، ترتیب کو سمجھو گے نہیں، کس ترتیب سے عمل کرنا ہے، تو پھر عمل کرنے کا جو آپ کا جو طریقہ ہے وہ آپ لوگ اس کو صحیح طریقے سے کر نہیں پاؤ گے۔ تو اسی کو اجازت دوں گا جو ویڈیو پوری دیکھے گا۔ آج اپنے سینے کا وہ راز بتاؤں گا، اپنے خاص طور پر ان دہاڑی دار طبقوں کو جو بیچارے دہاڑی پر ہیں، جن کے پاس ایک وقت کا کھانا تو ہے اور دوسرے وقت کا نہیں ہے۔ وہ غریب ترین لوگوں کو غائبی دولت کے لیے ایک خاص اور مجرب وظیفہ بتاؤں گا۔ انشاءاللہ ان کے رزق کے اندر برکتیں بھی ہوں گی، ان کو غیبی طریقے سے مدد بھی ہوگی، ان کو فوری طور پر پیسوں کا انتظام بھی ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کی ذات ہے جو رزق بھی دیتی ہے، جو پیسہ بھی دیتی ہے۔ بس آپ لوگ یقین کر کے اللہ پاک کی ذات پر یہ وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق کی بندشیں ہوں گی، بد نظر ہوگی، بری نظر ہوگی، جادو تک کے اثرات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وظیفہ کرنے کے لیے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں، جہاں کہیں بھی ہوں سکون سے بیٹھ جائیں، اور اس دوران کسی سے بات چیت نہ کریں،
किसी को जवाब ना दें, ना किसी को बताएं कि ये वजीफा पढ़ रहे हैं। जब शुरू करें तो भी ना बताएं, जब खत्म करें तो भी ना बताएं। वजीफा करने के लिए नाजरीन चुपचाप बैठ जाएं खामोशी से घर के अंदर। अगर घर में नहीं है तो कोशिश करें कि घर के अंदर ही ये वजीफा पढ़ें। कोशिश करें ताकि आपके घर के अंदर बरकतें हों, आपके घर के अंदर रिस्क आए। बाहर तो आप लोग कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन घर के अंदर करो कि अपनी चार दीवारी के अंदर, तो फिर मौजज़ात आपको अपने घर में आते हुए नजर आएंगे, गैबी दौलत आपके घर में दाखिल होती हुई नजर आएगी। अब सबसे पहले घर में बैठ जाएं। घर में ही आप ये समझ लें कि ये वजीफा आपको घर के अंदर ही करना है। मेरी बहनें भी कर लें, मेरे भाई भी कर लें, या दोनों में से कोई एक भी कर ले घर के अंदर तो काफी है। रिज़्क़ के तमाम दरवाजे खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। तो वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए वजीफे की जानिब चलते हैं और अब आपको वजीफा कैसे करना है उसका तरीका कार बताते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दुरूद पाक पढ़ लो। दुरूद पाक पढ़ के अमल शुरू करना है और एक मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक की बहुत ज्यादा फजीलत होती है, तो इसलिए नाजरीन एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक तसल्ली से पढ़ के अब आपको एक मरतबा फौरन से सूरत कौसर पढ़नी है। सबसे पहले सिर्फ एक मरतबा इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सिर्फ एक मरतबा सूरत कौसर जब आप लोग पढ़ लें, अगर आपको याद हो तो ठीक, नहीं तो देखकर अच्छी तरह सूरत कौसर एक मरतबा पढ़ लें। अब आप लोगों को अगर तस्बीह आपके पास मौजूद है तो तस्बीह पे ये अमल पढ़ लें, नहीं तो आप तमाम दोस्त अहबाब हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें। अगर तस्बीह मौजूद है तो ज्यादा बेहतर है। अपने सीधे हाथ में एक तस्बीह पकड़ लें। बस आप लोग तस्बीह के पहले दाने पर या हाथ की पहली उंगली पर अगर हाथों पर पढ़ रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, अगर तस्बीह पर पढ़ रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है। दोनों सूरतों में आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये अमल शुरू किया। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया, एक मरतबा सूरत कौसर पढ़ ली। कोई हाजत की नियत नहीं करनी। आपको गैबी दौलत आपके ऊपर ये वजीफा पढ़ते ही बरसना शुरू हो जाएगी। फौरी तौर पर ये पैसों को हासिल करने का, दौलत को खींचने का वजीफा है। दौलत खींचती हुई आपके पास आ जाएगी इंशाअल्लाह। फौरन से आप लोग तस्बीह पकड़ के सबसे पहले या हाथों की उंगलियों पर 101 मरतबा या वदूदू पढ़ना है। जब 101 मरतबा या वदूदू पढ़ लें, उसके बाद उसी तरीके से 101 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ लेना है। उसके बाद फौरन से 3 मरतबा तस्बीह के दानों पर ही पढ़ लें, या हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, या जुल जलाल वल इकराम, या जुल जलाल वल इकराम, या जुल जलाल वल इकराम। फिर 3 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। फिर 3 मरतबा उसके बाद या जुल जलाल वल इकराम, या जुल जलाल वल इकराम, या जुल जलाल वल इकराम। बस मेरे दोस्तों, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। दुरूद पाक आपने उसी तादाद में पढ़ना है जिस तादाद में वजीफे से पहले आपने पढ़ा था, और जो दुरूद पाक आपने वजीफे से पहले पढ़ा था वही दुरूद पाक आपने आखिर में भी लाजमी पढ़ना है। यहाँ पर आपका वजीफा अमल मुकम्मल हो गया। नाजरीन, जिस तरीके से मैंने आपको अमल बताया, बिल्कुल तादाद जो है वो कम या ज्यादा ना हो। किसी भी वजीफे की तादाद कम या ज्यादा करने से वजीफे में ताकत वो असर नहीं रहता। फिर आप लोग कहते हो कि हमने वजीफा किया और उसका असर नहीं हुआ, तो इसलिए बताए गए तरीके के मुताबिक तादाद को मलूज़े खातिर रखते हुए वजीफे को करना है। नाजरीन, इस वजीफे को लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इस अमल से आपके काम में तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी और रिज़्क़ की तंगी, माली हालात की खराबी दूर हो जाएगी। आप बहुत जल्द मालो दौलत की कसरत की वजह से अमीर हो जाएंगे। अगर आपका कोई वक्ती मसला या परेशानी है जिसको आप हल करवाना चाहते हैं, आप इस मुबारक जिक्र को चंद दिन तक पढ़ लें, आपका वो मसला या परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा मालो दौलत में खेलें और रिज्क आपको खुला और बाकसरत मिले, आपका कारोबार तरक्की करे, आपके माली हालात हमेशा अच्छे रहें, आपको दोबारा कभी गुर्बत पर इफलास का मुंह ना देखना पड़े, इस जिक्र को हमेशा पढ़ते रहिए। इस अमल को करने से आपको फौरन पैसे मिलेंगे और आपकी तमाम हाजात इंशाअल्लाह पूरी होंगी। आपका नसीब ऐसा चमकेगा कि आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी।
ناظرین، وظیفے کو تجربے کے لیے مت کیا کریں، آزمانے کے لیے مت کیا کریں، پورے یقین کے ساتھ وظیفہ کیا کریں، اور وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ صدقے دل سے دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر